वेलकम टू ओडिया डिजिटल लर्निंग पिलामाने आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहिर गोटे नुआ पाठ पढ़ा साहित्य कलिका ताहले पाठटी को आम देखा पिलाए साहित्य कलिकार गोटे नुआ पाठ पढ़ा पिलामाने पाठटी को आम देखा पाठटी है राजांक नूतन परिच्छद राजांक नूतन परिच्छद पिलाने परिच्छद कहले पोशाक राजा पोशाक राजा माने केते सुंदर सुंदर पोशाक पिंधि था पिला माने आम मैंने आज देखा जड़े राजांकर सुंदर पोशाक पिंधार जो इच्छा थाए से विषय रे आम गोटे पाठ पढ़ा पाने तुम ये चित्र को देख ये चित्र रे जमी गोटे राजा को देखुच देख पिलाई ये चित्र रे तुम मैंने गोटे राजा को देखुच राजा सिंहासन रे बसी केमिति सुंदर पाट वस्त्र पिंधि मंत्री अच्छा सब मंत्री माने बसी यहीपरि जड़े राजा विषय आम आज पढ़ा पिला माने चित्र को देखी राजा पोशाक विषय अनुमान कर विभिन्न नाटक राजा मान देखि राजा मान किपरि सुंदर सुंदर पोशाक पिंधि नाटक बाहर ठीक अच्छे पिला माने ताहले आम पुणी देखा पिला माने ताहले आज आम पढ़ा राजांक नूतन परिच्छद एई पाठटी को लिखिचंती कालिंदी चरण पाणिग्राही पाठटी को लिखिचंती कालिंदी चरण पाणिग्राही ठीक है पिला माने ताहले आम पढ़ा देख गोटे देश रे जड़े राजा थिले गोटे देश रे जड़े राजा थिले प्रतिदिन गोटे गोटे नूतन पोशाक पिंधिबा थिला तांकर प्रधान शौक से जे भल शासन करुचंती अथवा भलरे प्रजा पालन करुचंती ए कथा केही न कही बरं कहंती राजा जी भल पोशाक पिंधिचंती नूतन परिच्छद पई राजा एक प्रकार पागल होई पड़िथिले थोरे से घोषणा कले जे जेउ कारीगर ताको पई संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक तैयारी करि परिबो ताकू से एक सहस्र स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देबे ए संवाद सुनी दुई जन सठ अर्थलोभरे राजांक सम्मुखरे जाई उपस्थित होई कहिले महाराज आमे संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक आपणक निमंते प्रस्तुत करी देबु ठीक अछि पिला माने ताहले एई अनुच्छेदटी आमे पढ़िले अनुच्छेद रे थिबा केते गुडी कठिन शब्द को आमे जानिबा पिला ताहले अनुच्छेद रे थिबा केते गुडी कठिन शब्द हला गोटे देश रे जने राजा थिले बुझिल प्रतिदिन गोटे गोटे नूतन पोशाक पिंधिबा थिला तांकर प्रधान शौक शौक बोले इच्छा पिलाए निजर स्वतंत्र जो इच्छा थाए कहार क्यों शौक समस्तंकर शौक समान न थाए जी जो जिनिस को भल पाए ताला तार शौक हला पिलाए प्रजा
देशर समस्त लोक को प्रजा कहुए ये कथा कहीं बरং न देख नूतन परिच्छद परिच्छद कहले पोशाक परिपाटी राजा एक प्रकार पागल हो पड़ते थरे से घोषणा कले जो कारीगर संपूर्ण नूतन धरणर पोशाक तैयारी करि परिबो ताकू से 1,000 स्वर्ण मुद्रा 1,000 सहस्र कहले हजार बुझला पिला सहस्र कहले 1,000 1,000 स्वर्ण मुद्रा सोनारे तैयारी मुद्रा एटा हला सहस्र ये संवाद शुणी दुई जन सठ सठ बोले ठक ठक व्यक्ति चोर व्यक्ति राजा सम्मुख राजा सम्मुख सामना को जाई उपस्थित होई कहले महाराज आमे संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक आपणक निमंते प्रस्तुत करी देबु बुझला पिलाय ठीक अछि ठीक अच्छे पे गपटी को आम पढ़िले जी जड़े राजा थिले तांकर प्रतिदिन पोशाक पिंधापी शौक थाए से राज्य रे डेंगुरा दे प्रचार कले जे तांको जी सुंदर नुआ पोशाक तैयारी करि परिबो जोटा कि कहीं तैयारी कर नथिबे ताहेले से तांको 1,000 स्वर्ण मुद्रा देबे तापरे दुईटी चोर ठक व्यक्ति राजा निकट को आसी आम तैयारी करदेबू बोली कहले ठीक अच्छे पिलाए से ही पोशाक आज पर्यंत कहीं देखी नथिबे पिलाए राजा कहले तुम्हें जो पोशाक तैयारी करिबो ताहा कहीं देखी नथिबे सही बोली पोशाक मते तैयारी कर से हेबो एक अद्भुत पोशाक तार एक विचित्र गुण हेउची एई जे जो लोक बुद्धिहीन एवं निज आसनर अयोग्य तार चक्षु को से वस्त्र आदौ देखा जीव नहीं से ठक दुईटा कहले पिलाए जे आमे एपरी गोटे पोशाक तैयारी करिबू जे से गोटे अद्भुत पोशाक हेबो आश्चर्यजनक अद्भुत कहले आश्चर्यजनक गोटे पोशाक हेबो से पोशाकर एपरी विचित्र गुण हेबो जे जो लोक बुद्धिहीन जार बुद्धि कम बा जाको आमे बोका भकुआ कहूँ जो लोक बुद्धिहीन एवं योग्य व्यक्ति नुहे अयोग्य निज आसनर अयोग्य ताहार चक्षु को ताहार आखि को से वस्त्र आदौ देखा जीव नाही देख पिलाए चोर माने बहुत चतुर तेणु से एपरी बुद्धि कही राजा को कहले जे एपरी आमे पोशाक तैयारी करिबो जे जो लोक बुद्धिहीन एवं निज आसनर अयोग्य व्यक्ति निज जो पदवी रे अछंती सेथिपाई सेमाने अयोग्य व्यक्ति ताहार चक्षु को सही वस्त्र आदौ देखा जीव नाही यहाँ पर देख पिलाए राजा भाविले यह निश्चय एक अद्भुत परिच्छद हब से कारीगर दुई जन को पचारिले एपरी एक परिच्छद तैयारी करिबारे केते अर्थ खर्च हब तापरे राजा चोर मानकर चतुरता जानी पारिले नाही एवं से कहले ठीक अछि ताहले एथिपाई केते खर्च हब कह 60 दुहे जो परिमाणर रेशम सूता कहले पिलाए से जो पाट सूता स्वर्ण जरी सोनार सूता ओ मोती माणिक्यर हिसाब देले ताहा सुनी राजा अधिक आनंदित हेले तापरे 60 माने कहले एतिकी रेशम सूता लागिबो एतिकी स्वर्ण जरी लागिबो एतिकी मोती माणिक्य लागिबो ताहा सुनी राजा खुशी होई गले से भाविले एभली मूल्यवान पोशाक तो मो भंडार रे नाही तो से कारीगर दुही को कहले आज ठारू 15 दिन मध्य यही पोशाक संपूर्ण करी आम्भंकु देव यही मूल्यवान पोशाक पिंधि आम्भे एथर आम जन्मदिन पालिबु बुझल पिलाए राजा तापरे कहले सही ठक दुईटा को ठीक अछि
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ରେଶମ ସୂତା ଲାଗିବ, ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଲାଗିବ, ଯେତେ ମୋତି ମାଣିକ ଲାଗିବ, ତୁମେ ରାଜଭଣ୍ଡାରରୁ ନେବ ଏବଂ ଏଠାରେ 15 ଦିନ ରହି ପୋଷାକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଷଠ 2 ଜଣ, ସେ ଠକ 2 ଜଣ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ତନ୍ତ ବୟନର ଛଳନା କଲେ। ତନ୍ତ ତନ୍ତ କହିଲେ ପିଲାଏ ଯେଉଁ ଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ, ସୂତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି ତାହାକୁ ତନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଷଠ 2 ଜଣ କ'ଣ କଲେ, ରାଜ ଦରବାର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘରରେ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ବୟନର ଛଳନା କଲେ। ଛଳନା ଅଭିନୟ କରିବା, ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ବୁଣୁଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିନୟ କଲେ ଆଉ ସେଇ ଘରେ ରହିଲେ। ରାଜଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେତେ ରେଶମ ସୂତା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ସୁନା ଜରି, ସୁନା ସୁନା, ରାଜଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେତେ ରେଶମ ସୂତା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି, ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଲେ ସେ ସବୁକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଦିନ ରାତି ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ମିଛରେ ବୟନ କରିବା ଭଳି ଅଭିନୟ କଲେ। ବୟନ ବୁଣିବା, ହାତ ଦ୍ୱାରା ହାତରେ ସୂତାକୁ ଲୁଗା ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ କୌଶଳ ତାକୁ ବୟନ କୁହାଯାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାଜଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଓ ମଣିମୁକ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଲା। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରମେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଲା, ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତେ କି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କାରିଗର ଦୁହେଁ କହିଛନ୍ତି, କାରିଗର ଦୁହେଁ ପିଲାଏ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିତାନ୍ତ ବୋକା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପୋଷାକ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ବୁଝିଲା ପିଲାଏ, ଚୋରମାନେ କେତେ ଚତୁର ଦେଖ। ସେମାନେ ଲୁଗା ବୁଣୁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଣିମୁକ୍ତା, ସୁନା, ଟଙ୍କା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ନେଇ ପଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲୁଗା ନ ବୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଏପରି କଥାଟିଏ କହିଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଲାଏ, ଯେ ବୋକା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୋଷାକକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଗା ବୁଣୁ ନଥିଲେ, ଲୁଗା ବୁଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠାଇଲେ କିପରି ଲୁଗା ବୁଣା ହେଉଛି ତାହା ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳକୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲାନି। ତାହେଲେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବୋକା ଲୋକମାନେ ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ ପରିଷଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏପରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇଥର ଏଇ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଆମ ରାଜା କିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କାରିଗର ଦୁହେଁ ବସ୍ତ୍ର ବିୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅଥଚ ତନ୍ତଟି ଶୂନ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ତନ୍ତଟା ଅଛି ଆଉ ସେଇ କାରିଗର ଦୁଇଟା, ସେଇ ଠକ ଦୁଇଟା ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିଲା ଭଳିଆ ହାତକୁ ହଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ।
ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ନ ବୁଣି କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲେ, ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ତ କାହିଁ ସୂତା ଖିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ଦେଖିଲ ପିଲାଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କି? ଠିକ ଅଛି ପିଲାଏ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଜଣେ ଶଠ କହିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଏ ବସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ କିପରି ଆସୁଛି? ଦେଖ ପିଲେ, ଠକମାନଙ୍କର କେମିତି ଚତୁରତା। ଜଣେ ଶଠ କହିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଏ ବସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ କିପରି ଆସୁଛି? ତାପରେ ସେହି ଶୂନ୍ୟତନ୍ତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏଠାରେ ଏହି ରଙ୍ଗଟି କିପରି ମାନୁଛି? ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଓ ମାଣିକ୍ୟର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯାଉଛି ତ? ଦେଖିଲ ପିଲାଏ, କିପରି ଚୋରମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଯଦି କହିବେ ଯେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜଣେ ବୋକା ଓ ନିଜ ଆସନ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ରାଜା ହୁଏତ ଏହା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଛଳନା କରି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ, ରାଜାଙ୍କ ଦେହକୁ ଏହା ଖୁବ୍ ମାନିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କହିଲେ। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ପୋଷାକ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ପୋଷାକ ବୁଣିଥିଲେ ତ ଦିଶିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ବୋକା ଲୋକ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଛଳନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଠିକ ହେଲା ପିଲା, ତାହେଲେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାଏ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏହାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏପରି ଏପରି ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ଏଥର ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିକୁ ରାଜା ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ତନ୍ତରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେଖି ବିଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କେତେ କେତେ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ତାର ସମାଧାନ କରିଛି, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? କାହିଁ ମୁଁ ତ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି କାରିଗର ଦୁହେଁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପୋଷାକ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ରାଜାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲେ। ଏଥର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ, ନିଜେ ପିଲାଏ, ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତନ୍ତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭଳି ଛଳନା କରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଇ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜରି ଓ ମଣିମୁକ୍ତା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇ କେଡ଼େ ମନୋହର ଦିଶୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।
ବୁଝିଲା ପିଲାଏ। ତାପରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ଠକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେମାନେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏମାନେ ଠକ ବୋଲି, ତେଣୁ ଏମାନେ ଛଳନା କରି ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ରାଜା ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ମଣିମୁକ୍ତା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇ କେଡ଼େ ମନୋହର ଦିଶୁଅଛି, ମନୋହର ମନୋମୁଗ୍ଧକର। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାଏ। ତାପରେ ରାଜା କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ବେଳେ, ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ତେବେ କ'ଣ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ପ୍ରଜାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛରେ କହିଲେ ସାବାସ ସାବାସ, ଅତି ଚମତ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ଦେଖିଲ ପିଲାଏ କେମିତି ମଜା ଲାଗୁଛି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିଥିଲେ ଯେ ଦେଖିବେ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସିଏ ବି କ'ଣ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ପ୍ରଜାମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛରେ କହିଲେ ହଁ ସାବାସ ସାବାସ, ଅତି ଚମତ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ହେଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ କାଳେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମିଛରେ କହିଲେ ବାଃ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଦେଖିଲ ପିଲାଏ, ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପୂର୍ବଦିନ 62 ଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦକୁ ରଖିଥିବା ଅଭିନୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଦେଖିଲ ପିଲାଏ କେମିତି ହସ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଦିନ ପାଳନ କରିବା କଥା, ତାର ପୂର୍ବଦିନ ସେହି 62 ଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟିକୁ ରଖିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିଟି ଦେଲେ। ରାଜା ବୋଧେ ମୁଁ ବୋକା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଲଜ୍ଜାରେ ସେ ଥାଳିଟିକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ 100 ଶୂନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲେ। ଚଠମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ପଳେଇଗଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସିଲା। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଘେନି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ପିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା କଥା, ସେଇ ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୃତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟର ଭୃତ୍ୟ, ଯିଏ ବସ୍ତ୍ର ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧାଏ। କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାଏ, ମାନେ ଜାଣିନ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାଜାଡ଼ି ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା, ରାଜା ଗାଧୋଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୃତ୍ୟ ସେ
ନୂତନ ପୋଷାକ ସବୁ ଥାଳିରେ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ରାଜା ଯେପରି ଗାଧି କରିକି ଉଠିବେ ତାଙ୍କର ଓଦା ପୋଷାକ ଉପରେ ସେ ନୂତନ ପୋଷାକ ଗୋଡ଼େଇ ଓଦା ପୋଷାକକୁ ଖୋଲିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାଏ, ତୁମେ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲ। ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଷାକ ନଥିଲା, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ବା କିପରି ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ପାରିବ? ଯଦି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଓଦା ପୋଷାକ ଖୋଲିଦେବ ତ ରାଜା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାଏ? ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରକୃତରେ ତ ପୋଷାକ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଓଦା ପୋଷାକ ଯଦି ଖୋଲିଦେବି ତାହେଲେ ରାଜା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାଗ ହୋଇ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦେବେ। ଏଇଆ ସେ ଭାବିଲେ, ଭୃତ୍ୟଟି ଏଇଆ ଭାବିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ପିଲାଏ ଦେଖିବେ? ଦେଖିଲ ପିଲାଏ, ତାପରେ ଭୃତ୍ୟଟି ଦେଖିଲା ଯେ ଥାଳିଟି ତ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଥାଳିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ଠକ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଠକି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ସୌଖିନ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ମମତା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏଣିକି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଶଠ ଦୁଇ ଜଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ି କଠିନ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ବୁଝିଲା ପିଲାଏ? ସେ ଭୃତ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଲୋକେ ବୋକା କହିଲେ କହନ୍ତୁ ପଛକେ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା କହିବି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ଦୁଇଟି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଠକ। ସେମାନେ ରାଜଉଆସରୁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ସେହି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌଖିନ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏଣିକି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଶଠ ଦୁଇ ଜଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ଲଗାଇ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ। ବୁଝିଲା ପିଲାଏ? କେମିତି ମଜା ଲାଗିଲା? ଦେଖିଲା ପିଲାଏ? ଦେଖ, ପୁଣି ରାଜା ସେ ଯେଉଁ ଠକ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଲଗାଇ ଠକ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ମୋହ ତୁଟିଗଲା। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଦେଖିଲେ ପିଲାଏ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ? ଦେଖିଲ? ରାଜାଙ୍କର ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ। এই ପାଠଟି ପିଲାଏ ତୁମେ ତୁମ ପାଠ ବହିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଠିକ ଅଛି?